Second chapter, mechanical properties of fluid. You are known with the three states of matter: solid, liquid, gas. याच्यामध्ये liquid and gas, the word used is called as the fluid. The substance which can flow. Solid can't flow, but the liquid can flow. Gas can flow, and that is called as the fluid. That is, the fluid is defined as the substance which can flow. Now the properties of this fluid, that is the properties of the ideal fluid. Actually this kind of fluid does not exist, but the properties of this fluid, that is number one, it is compressible. The liquid, that is the fluid, is compressible. Now the density of this fluid is constant, and that's called as the compressible. There is a question in the book, what do you mean by the compressibility? That is, the real fluid is compressible, its density is constant. Second, its flow is irrotational. Flow is rotational. You are known with the rotational motion. This is irrotational, that is not the rotational flow. This flow is called as the steady flow. The third one is called as it is non-viscous. The word viscosity, in this chapter we are going through the viscosity. Viscosity used for the friction in liquid and air, that is called as the viscosity. Now this here, the liquid, that is the ideal fluid, is non-viscous. Non-viscous म्हणजे हे चिकट किंवा आपण मध म्हणतो किंवा एखादं पाणी म्हणतो आपण, ते विस्कस आहे. पण या ठिकाणी हे जे आयडियल फ्लुइड आहे, इट इज नॉन विस्कस. सेकंड, the last, the flow is steady. It is flowing at the steady rate, and that is called as the steady flow. That is the properties of the ideal fluid. Now the second part, the properties of the real fluids. आपल्या नेहमीच्या व्यवहारामध्ये जे फ्लुइड्स आहेत त्यांच्या प्रॉपर्टीज. नंबर वन, it don't oppose the deformation. Deformation, that is called as the change in the dimension. आपण एखादा फुटबॉल आहे तो कॉम्प्रेस करतो, एखादी आपण स्प्रिंग असतो स्ट्रेच करतो, ते जे चेंज इन डायमेन्शन याला म्हणतात डिफॉर्मेशन. तर हे जे फ्लुइड आहे हे डिफॉर्मेशनला विरोध करत नाही. इट डज नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन, सो दॅट इट कॅन गेट द परमनंट डिफॉर्मेशन. त्याचा आकार काही वेळा कायमचा बदलतो. आपण पाहतो चिखलामध्ये पाय टाकला, चिखलाचा आकार हा बदलतो, कायमचा बदलतो. आपण जरी पाय काढला तरी आकार तसाच राहतो. दॅट इज कॉल्ड एज इट गेट्स द परमनंट डिफॉर्मेशन. द सेकंड, इट इज हैज द एबिलिटी टू फ्लो. It can flow, that is the property of the fluid. Now the third, that is the shape of the container. This fluid gets the shape of the container. समजा एखाद्या भांड्यामध्ये पाणी आहे, आपण दुसऱ्या भांड्यामध्ये पाणी ओतलं तर त्या भांड्याप्रमाणे त्याचा आकार येतो. पहिल्या भांड्यामध्ये उंची समजा जास्त असेल तर दुसऱ्या भांड्यामध्ये उंची त्याची कमी येते. म्हणजेच इट गेट्स द शेप ऑफ द कंटेनर. दॅट इज फॉर द रियल फ्लुइड्स ऑफ द फ्लुइड्स इन आवर डेली प्रॅक्टिस. The next part, that is in this first part of the chapter, we are going through the pressure, formula of the pressure, the atmospheric pressure, how can the pressure can be measured. After that we are going through the chapter, that is the surface tension. The surface tension is the property of the liquid only, it is not the property of the gas. The third is the viscosity. Viscosity is called as the friction in the liquids and air, that is called as the viscosity. Now the pressure, you are known with the definition of the pressure: force per unit area, that is called as the friction. Is called as the pressure. Here the pressure is defined as the normal force. Normal म्हणजे perpendicular force per unit area, and that is called as the friction. That is called as the pressure. Pressure is defined as the force per unit area. Now the unit of this force, that is the Newton. Area meter square, n upon m square, or it is also called as the Pascal. Now the dimensions of the pressure is L minus 1 m1 t minus 2. Dimension of the force L1 m1 t minus 2. Dimension of the area L2, we get L minus 1 m1 t minus 2. Now the other
units of the force, that is pressure, that is the bar. One bar is equal to 10 raised to 5 Newton per meter square. Now the pressure is force upon area. The force is a vector quantity, but the pressure is a scalar quantity. This is the difference. Pressure is the scalar quantity. It depends on the force and area. That is, if the area is small, the pressure will be large. We can use the needle or the knife. आपण चाकू वापरतो, सुई वापरतो पहा. सुईचं टोक अतिशय लहान असतं. चाकूचं जे ब्लेड आहे त्याचा पण एरिया आहे, सरफेस एरिया कमी असते. एरिया कमी झाल्या आणि त्यामुळे प्रेशर काय होतं, वाढते. त्यामध्ये सुई आहे ही कशामध्ये घुसते, याचं कारण का, त्या ठिकाणी प्रेशर आपल्याला हे जास्त मिळतं. दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर. नॉर्मल फोर्स पर युनिट एरिया, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्रेशर. Now next part, the pressure due to a liquid column. समजा आपण एखाद्या भांड्यामध्ये पाणी घेतो तर या ठिकाणी प्रेशर किती असतं हे आपल्याला विचारात घ्यायचं आहे. फॉर दॅट कन्सिडर एन इमॅजिनरी सिलेंडर. कल्पना करा की या ठिकाणी इमॅजिनरी सिलेंडर हे वॉटर आहे, या ठिकाणी वरती हवा आहे. याच्यामध्ये इमॅजिनरी सिलेंडर विचारात घेतलं, याची जी हाईट आहे ती h आहे. आपल्याला डेरिवेशन ऑफ द प्रेशर पाहिजे. तर या ठिकाणी पहा, the pressure P is equal to आपला फॉर्म्युला F upon A. F upon A. आता या ठिकाणी हा जो खालचा सरफेस आहे त्याची जी सरफेस एरिया आहे ती क्रॉस सेक्शन एरिया A आहे. आपल्याला त्या ठिकाणचं प्रेशर पाहिजे. मग हे जे पाणी आहे याचं या ठिकाणी वजन पडतं आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी हा प्रेशर तयार होतं. तर वजन म्हणजे आपण वेट घेतो, म्हणजे फोर्स म्हणजे चालू mg अपॉन A. मी त्या ठिकाणी हे इमॅजिनरी सिलेंडर विचारात घेतलं, त्याच्यामध्ये जे पाणी आहे त्याचं जे वजन आहे खालच्या दिशेमध्ये ऍक्ट होतं. दॅट इज mg अपॉन A. आता या ठिकाणी m, आता या ठिकाणी आपण डेन्सिटीचा विचार करतो. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम, दॅट इज रो इज इक्वल टू m अपॉन v. आता या ठिकाणी जे व्हॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हे व्हॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर म्हणजे काय, ही क्रॉस सेक्शन एरिया A आहे इंटू h, that is the volume of the cylinder, and therefore here the density rho is equal to m upon v. Therefore m is equal to rho into v, and this is equal to rho into v म्हणजे काय, area into h, a into h. ही किंमत आपण m ची या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केली. a h rho into g upon a. a ला a कॅन्सल झालं. That is we get the formula P is equal to h rho g. This is the pressure at the bottom of the cylinder. P is equal to h rho g. This pressure is independent of the cross section area. It is independent of the shape. या ठिकाणी जो शेप आहे त्याच्यावरती हे अवलंबून नसतं. It depends on the height, the density and the acceleration due to gravity. याच्यानंतर पुढे एक टर्म आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आपण व्यवहारामध्ये कायम शब्द वापरतो तो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आता हे जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर काय प्रकार आहे, तर आपली जी पृथ्वी आहे above the earth surface there is a air. त्याच्यावरती हवेचा हा थर आहे. आता या ठिकाणी हे जे हवेचं वजन असतं, the weight of that acts on the earth surface and force upon area is called as the pressure. आता या ठिकाणी हे अर्थ सरफेस वरती जे प्रेशर आहे, या ठिकाणी सरफेस वरती जे ॲटमॉस्फिअर आहे हे ठराविक उंचीपर्यंत असतं. जसं जसं आपण वर जातो तसतशी अशी डेन्सिटी आहे ती कमी कमी होत जाते. ही जी सरफेसच्या पृथ्वीच्या वरती जी हवा आहे त्याचं वजन जवळ पृथ्वीवरती ऍक्ट होतं आणि फोर्स अपॉन एरिया त्याला आपण प्रेशर म्हणतो. म्हणजे पृथ्वीच्या सरफेस वरती जे प्रेशर येतं दॅट वन इज कॉल्ड ॲज द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आता हा जो हवेचा थर आहे इट इज अबाउट 8 किलोमीटर अबाव दी अर्थ सरफेस. साधारण 8 किलोमीटर पर्यंत हा हवेचा थर आहे. आता हे जे प्रेशर आहे जसं जसं आपण वर जातो तसं तसं प्रेशर हे कमी कमी होत जातं, कारण का याची हाईट ही कमी कमी वरती होत जाते.
त्या 8 किलोमीटरच्या वरती आपण जर विचार केला तर त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅक्यूम मिळते, म्हणजेच का त्या ठिकाणचं जे प्रेशर आहे हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी असतं. आता हे जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं यालाच या ठिकाणी दिस इज मेजर्ड ॲट द सी लेवल असा शब्द वापरतात. व्यवहारामध्ये किंवा काय पुस्तकात काय शब्द असतो, द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ॲट द सी लेवल. आता प्रेशरचं युनिट आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे काय, द वेट ऑफ द एअर लेवल अबाव द अर्थ सरफेस ॲक्ट्स ॲज द फोर्स अँड फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड ॲज द प्रेशर. ते ठराविक उंचीपर्यंत हे हवेचं वातावरण असतं, त्या ठिकाणी ते प्रेशर ॲक्ट होतं अँड दॅट वन इज कॉल्ड ॲज द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. त्याच्यानंतर पुढला एक पार्ट आहे द ॲब्सोल्यूट प्रेशर अँड द गॉज प्रेशर. ॲब्सोल्यूट प्रेशर अँड द गॉज प्रेशर या ठिकाणी मी 3 डायग्राम्स काढलेले आहेत. यामध्ये पण आपण आहे इमॅजिनरी सिलेंडर असं विचारात घेतो. हे सिलेंडर इनसाइड द वॉटर आहे, पाण्यामध्ये आहे. हे बरोबर पाण्याच्या सरफेस वरती आहे आणि हे सरफेसच्या बाहेर आहे. असे 3 सिलेंडर्स आपण विचारात घेतले. या ठिकाणी आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचा विचार करणार. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे आपण काय पाहिलेलं आहे, तर या ठिकाणी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचा आपण विचार करून याचं डेरिव्हेशन करणार. त्याच्यामध्ये पहा, हे जे इनसाइड द वॉटर आहे या ठिकाणी 3 फोर्सेस ऍक्ट होतात. नंबर 1 F1. F1 is due to the weight of the water above the cylinder. या ठिकाणी जे सिलेंडर आहे वरती जे पाणी आहे त्या पाण्याचं वजन या ठिकाणी ऍक्ट होतं, तो फोर्स आहे F1. त्याच्यानंतर हे जे खाली जे पाणी आहे हे पाणी वरच्या दिशेमध्ये त्याच्यावरती फोर्स ऍक्ट करतं आणि दॅट वन इज कॉल्ड ॲज द F2. त्याला उत्प्लावित अपथ्रस्ट फोर्स म्हणतात. आपण पाण्यामध्ये उडी मारतो, ते पाणी आपल्याला वरती ढकलतं आणि दॅट इज कॉल्ड ॲज द अपथ्रस्ट फोर्स. तसा या ठिकाणी हा फोर्स F2 ऍक्ट होतो. त्याच्यानंतर हे जे वेट आहे पाण्याचं एवढं, त्या पाण्याचं वेट या दिशेमध्ये ऍक्ट होतं mg. म्हणजे F1 खालच्या दिशेमध्ये आहे, mg पण खालच्या दिशेमध्ये आहे, F2 वरच्या दिशेमध्ये आहे. समजा हे सिलेंडर या ठिकाणी आपण इक्विलिब्रियम हे स्थिर आहे असं विचारात घेतलं, तर या ठिकाणी हा जो फोर्स F2 आहे हे mg ला आणि F1 ला बॅलन्स करतो. म्हणजे F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg आलो. त्याच्यानंतर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आणि देअरफॉर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. या ठिकाणचं प्रेशर समजा आहे P1, या ठिकाणचं प्रेशर समजा आहे P2, तर या ठिकाणी आलं हे P2A, या ठिकाणी आलं P1A. मग अशा आपण या ठिकाणी पाहिलं होतं की हे M म्हणजे आहे रो HA, तर या ठिकाणी हे आलं रो A आणि H म्हणजे काय, दोन्ही मधला फरक x1 x2 म्हणजे H आलं आणि या ठिकाणी G आलं. अशा प्रकारचा फॉर्म्युला याच्यामध्ये हे A कॅन्सल झालं, म्हणजे फॉर्म्युलाला P2 इज इक्वल टू या ठिकाणी असलेलं जे प्रेशर P2 आहे याची किंमत आली P1 प्लस रो G इंटू ब्रॅकेट x1 x2. अशा प्रकारे फॉर्म्युलाला इनसाइड द सिलेंडर इनसाइड द वॉटर इफ इट इज ऑन द वॉटर सरफेस. समजा ते या ठिकाणी आलं तर या ठिकाणी x1 ची किंमत 0 आली, x2 ची किंमत -h, खालच्या दिशेमध्ये अंतर मोजलं तेव्हा -h आलं. समजा या ठिकाणचं प्रेशर P1 आहे, P1 ला आपण PO म्हणतात, ते बरोबर पाण्याच्या सरफेस वरती आलं आणि त्या ठिकाणचं प्रेशर म्हणजे आलं हवेचा दाब, वातावरणाच्या हवेचा दाब, त्याला म्हणतो आपण ॲटमॉस्फिअर प्रेशर PO आलं. ते त्याला P1 ला आपण PO म्हणलं आणि हे जे P2 आहे त्याला शब्द मी P वापरला. हेच इक्वेशन वापरायच्या मध्ये P2 या ठिकाणी घ्यायचं P, या ठिकाणी घ्यायचं PO. या ठिकाणी x1 ची किंमत ही या ठिकाणी आहे, x1 ची किंमत 0 आहे, याला -h म्हणतो, मायनस मायनस प्लस में h आलं, म्हणजे फॉर्म्युलाला P इज इक्वल टू PO प्लस h रो G. म्हणजे पहा या ठिकाणी जे प्रेशर आहे याच्या डायग्राम मध्ये या डायग्राम मध्ये फरक आहे. हे पाण्यामध्ये आत होतं, हे पाण्याच्या सरफेसला लागून आहे आणि त्यामुळे या ठिकाणी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे प्लस h रो G. असे टोटल प्रेशर या ठिकाणी प्रेशर आपल्याला मॅक्झिमम मिळालं. या ठिकाणी प्रेशर कमी होतं, या ठिकाणी 2 प्रेशर्स आलेली आहेत. याच्यानंतर हा जो सिलेंडर समजा वरती असेल, हा सिलेंडर वरती आपण विचारात घेतला हवेमध्ये, या ठिकाणी हवा आहे पाणी नाही आहे, तर या ठिकाणी x1 ची किंमत d आली, वरच्या दिशेमध्ये अंतर d आलं, x2 ची किंमत 0 आली. हे P1 ला आपण P म्हणलं, P1 म्हणजे या ठिकाणी जे प्रेशर आहे त्याला आपण P म्हणलं आणि P2 म्हणजे या ठिकाणी ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर आहे त्याला आपण P2 ला PO म्हणलं आणि रो म्हणजे डेन्सिटी ऑफ द एअर. या जर किमती या ठिकाणी या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण भरल्या तर आपल्याला फॉर्म्युला मिळतो
P इज इक्वल टू PO मायनस D रो G. म्हणजे वरती प्रेशर कमी झालं, या ठिकाणी प्रेशर कमी झालं, या ठिकाणी प्रेशर आपल्याला मॅक्झिमम मिळालं, या ठिकाणी प्रेशर आपल्याला हे या पद्धतीने मिळतं. P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो G इंटू ब्रॅकेट x1 मायनस x2 and that is the absolute pressure of the absolute pressure. तर या ठिकाणी हे जे प्रेशर मिळतं आहे याला म्हणतात ऍब्सोल्यूट प्रेशर. हा जो फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला P इज इक्वल टू PO प्लस H रो G. दिस वन इज कॉल्ड एज द ऍब्सोल्यूट प्रेशर. तर या ठिकाणी याला आपल्याला गॉज प्रेशर एक शब्द आहे. गॉज प्रेशर इज द डिफरन्स बिटवीन द ऍब्सोल्यूट प्रेशर अँड द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. P म्हणजे ऍब्सोल्यूट प्रेशर आहे, PO म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, दोन्ही मधला फरक म्हणजे H रो G. दिस वन इज कॉल्ड एज द गॉज प्रेशर. असा हा पार्ट याच्यामध्ये आहे. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. यानुसार आपण हे डेरिव्हेशन केलेलं आहे. थँक्यू.